नमस्कार। सब तो पहला +2 स्टूडेंट्स का बहुत धन्यवाद जो कि वोकेशनल स्टूडेंट्स बने हुए ने और साडा साथ चल रहा है। हुण आपां नवें +1 वाले विद्यार्थियों नूं प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है कि वो भी तुहाडी तरह अपने ट्रेड चुन ते ट्रेड तो बाद फिर अपना सबजैक्ट लैन, सबजैक्ट लैके अपनी वोकेशनल एजुकेशन नूं एक बुलंदी ते लैके चलन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो +1 के स्टूडेंट्स जो भी मैनू सुन रहे हैं या सुनन ते तैयार किए गए हैं उन्होंने विद्यार्थियों के लिए पहला सबनों धन्यवाद कि तुसीं सुन रहे हो और वोकेशनल के लिए अपने विचार्स नूं मेरे नाल सांझे करोगे। तो मैं तुहानूं दस्सण की कोशिश कर रही हूँ स्टूडेंट्स, वोकेशनल की है। वोकेशनल साडी स्किल्स ने, साडा हुनर है। तो गवर्नमेंट ने सानूं वोकेशनल एजुकेशन नूं मोटिवेट करने वास्ते या मॉडिफाई किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड इंटरप्राइनरशिप नोटिफाइड द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET। आपां सारे जाने हैगे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स, ठीक है जी। पर जदों असीं वोकेशनल नूं लै लांगे, वोकेशनल नूं साडा एक जिंदगी बना लांगे, तो स्टूडेंट्स उहदे वास्ते गवर्नमेंट ने दिसंबर 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ता, वोकेशनल स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ जोड़ता। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, उस ट्रेनिंग तो बाद ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ NCVT ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ MSD ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦਾ NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NCVT ਨੂੰ ਲੋਗੋ डिज़ाइन करके देता कि तुहाडे पढ़ाए गए विद्यार्थी, तुहाडे तैयार किए गए विद्यार्थी ਉਹ ਲੋਗੋ ਦੇ ਕਾबिल ਹਨ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ स्पैशल विजुअल आइडेंटिटी बन गई हैगी है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ वोकेशनल स्टूडेंट्स ने। ठीक है स्टूडेंट्स, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ वोकेशनल स्टूडेंट्स बन जाओ। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ वोकेशनल सबजैक्ट ਨੂੰ चुनो जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ चल रहा है PSV बोर्ड का +1 वोकेशनल ग्रुप। वोकेशनल एजुकेशन करता की है? वोकेशनल एजुकेशन स्टूडेंट्स अपनी हैल्प करता है काहदे विच? बैटर परफॉर्मेंस दे विच। जो साडे अंदर एक स्किल है ना, जो साडे अंदर एक हुनर है, जो साडी प्रतिभा हैगी है, शायद स्टूडेंट्स नूं ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, शायद स्टूडेंट्स नूं पैकिंग बहुत अच्छी करनी आती है, शायद स्टूडेंट्स नूं कटिंग बहुत करनी आती है, शायद स्टूडेंट्स नूं पौधों को पानी देना, ठीक है, कंप्यूटर नूं ठीक करना, कंप्यूटर नाल खेलना, फोन नाल खेलना, रेडियो TV, ठीक है, मकैनिक या सानू लाइट पंखे बहुत अच्छे लगते हैं। वो सारिया चीज़ां जो तुहाडे करन लई बनिया होया है पर एक रिदम दे विच। जे तुसी उस नूं अपनी एक जिंदगी बना लैंदे हो तो वो तुहाडी वोकेशनल सिक्ख्या बन जाती है। स्टूडेंट्स मैं लिखण की कोशिश की है, वर्किंग प्रोफैशनल गेट ए चांस। जिहड़ा काम तुसी सीख लिया ना स्टूडेंट्स, जिहड़ी ट्रेनिंग तुसी कर ली, ਉਹਦਾ प्रोफैशनल बनन वास्ते एक तुहाडे कोले जिंदगी तुहानूं एक रस्ता दिंदी है, एक चांस दिंदी है। किस चांस वास्ते कहंदे है? होन देयर स्किल्स वाइल मेकिंग मनी। होन डू समथिंग, डू स्पैशल। अपनिया स्किल्स के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक तुहानूं जिंदगी वोकेशनल सिक्ख्या एक चांस दिंदी है कि तू अपना हुनर नूं भी निखार ते नाल पैसा कमाउण दे लई भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तैनूं। ਉਹ एक लोगो डिज़ाइन करदा साडे वास्ते। कौन? सानूं ਜਿਹੜੇ स्किल्स ने साडे अंदर कि असीं साडी ਉਹ प्रतिभा साडी दूरों पहचान आवे, साडा निखार साडे सामने एक लोगो के रूप में आए। तो NCVT सानू या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, सिक्ख्या बोर्ड सानू साडी वोकेशनल एजुकेशन के राही दे सकता है। जदों असी सारे जाने इस वोकेशनल सिक्ख्या दे नाल जुड़ जाएंगे तो सानू वोकेशनल सिक्ख्या तो की मिलूगी? ट्रेनिंग मिलूगी। इस ट्रेनिंग के लिए ना स्टूडेंट्स असी हर छोटी जगह ते वड्डी जगह ते एलिजिबल होवांगे।
ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਔਰ ਸਮਝਾਊਂਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੇਅਰ 'ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 1956 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਲੀਜ਼, vocational course are an educational discipline that enables individual to acquire skill that are required for a particular trade। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ, ਸਕੂਲਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਫਰਸ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਬਵ 90% ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ 30,000 ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ JOB, ਜੋਬ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋਬ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। There are courses are designed to impart application based study theoretical aspect ਲਿਖ ਕੇ and are not studied independently. Students after 10th standard can now opt for short long-term courses like vocational trade subject. There are variety of trades available for students from PSB board. Students, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਆਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗੂਗਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਕ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਆਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਤੇ ਲੋਗੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਜੌਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਐਰੋ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਜਾਣਾ, ਨਾਰਥ ਜਾਣਾ, ਵੈਸਟ ਜਾਣਾ, ਈਸਟ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਬਜੈਕਟ, +2 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਬਜੈਕਟ, +1 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, +2 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਲੀਅਰ? ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਲੈਣਾ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ। ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਡਰਿਵਨ ਫਰੋਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੇ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਡ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਮਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, FSI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬਸ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਬਿਸਕਿਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੈਕਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰॉ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਡਰਾਇੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਡ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਪਣੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ +1 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। +2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਊਜ਼ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ +1 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੌਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਲੈ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਨੀਚਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ, ਐ ਸਮਝੋ ਬॉयਜ਼, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਪਾਊਂਡਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਫੈਕਟ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੀਗਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨੇ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਅਰਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਕਹੂੰਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ +2 ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ETT ਫੂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ, BSc ਫੂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ, GNM ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।